ब्रह्मार्पणम्। अथ षष्ठोऽध्यायः। आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थत्वेष्य बन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं। वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं। स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेत्
बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्छलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्छिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदस्य संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति पराङ्गतिं तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ब्रह्मार्पणम् ఆత్మ సంయమయోగం 6వ అధ్యాయం అండి. 6వ అధ్యాయానికి
ఆత్మ సంయమనం యోగం అని చెప్పారు. అంటే ఆత్మ సంయమనం అంటే ఆత్మని ఏమి నియంత్రిస్తామండి? ఆత్మ నియంత్రించడం కాదు, ఆత్మని తో అనుసంధానం అవటమే యోగం. ఆ యోగం ఎవరు కలవాలి? ఈ మనసు ఆత్మతో అనుసంధానం అయితే అది యోగంగా పరిణమిస్తుంది. అది ఎలా పరిణమిస్తుందో ముందు ఈ 5 అధ్యాయాల ద్వారా కర్మ సన్యాసం దాకా తీసుకొచ్చి నిష్కామ కర్మ చేసి ఆ ఫలితాన్ని నువ్వు కోరకుండా అంతఃకరణ శుద్ధి కోసమే కర్మ చేసి విడిచిపెట్టినట్లయితే అది ఆ మనసు, ఈ చేసిన మనసు ఏదైతే ఉందో అది ఆత్మ యందు నిష్ట కలిగి ఉండటానికి సంసిద్ధురాలై ఉంటుంది. అంటే ఈ నిష్కామ కర్మ వల్ల ఆ మనసు పవిత్రత వచ్చి ఆత్మానుసంధానానికి అర్హత కలిగి ఉంటుందని 5వ అధ్యాయం తర్వాత 6వ అధ్యాయం పెట్టారేమో అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆత్మ సంయమ యోగంలో ముందు ఇలాగ అంతఃకరణను పరిశుద్ధం చేసుకుని గురువు దగ్గరికి వెడితే ఆ గురువు నువ్వు ధ్యానం చేయాలంటే చిత్తవృత్తులన్నీ ఎంత శుద్ధమైన తర్వాత ఎలా కూర్చుంటే ఎలా కూర్చోవాలో ఈ అధ్యాయంలో చెప్తాడు. సమంకాయ శిరోగ్రీవం ధారయన్న జలస్థిర, కంఠము నడము అన్ని సమానంగా ఉంటూ కూర్చోమని శ్లోకంలో చెప్తాడు. మనసు అంతర్ముఖం చేస్తుంది. ఆత్మానుసంధానం చేసినట్లయితే వచ్చే ఫలితం ఏంటో చెప్తాడు. ఇవన్నీ ఆత్మ సంయమ యోగం అంటే ఆత్మ ఆత్మతో అనుసంధానమై తనతో తనను జీవించటం అంటే ఎలాగో కూడా ఈ అధ్యాయంలో ఈ అధ్యాయానికి ఈ పేరు అందుకే పెట్టారేమో అనిపిస్తుంది. ఎందుచేతంటే ఇలా చేస్తూ చేస్తూ ఎవరైనా ఆయుష్ తీరిపోతే వాడు ఇటు పుణ్యానికి కాకుండా ఇటు యోగానికి కాకుండా అయిపోతాడు కదా అని అర్జునుడు అడిగినప్పుడు వాడు ఎప్పటికీ ఈ అధ్యాయంలోనే చెప్తాడు, వాడు ఎప్పటికీ యోగ భ్రష్టుడు కాదు, వాడు మళ్ళీ ఇక్కడే ఎక్కడి దాకా అయితే చేసుకొచ్చాడో అక్కడి నుంచి వాడికి మళ్ళీ జీవనం ఎక్కడి నుంచి అయితే వాడికి ఆత్మ ప్రయాణం జరుగుతుందో అక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాడని, అక్కడ పుట్టిస్తాడని, అటువంటి వాతావరణం మధ్యలో దీనికి జన్మిస్తాడని ఇందులో కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పడం కూడా కనపడుతూ ఉంటుందండి ఈ అధ్యాయంలో. ఎప్పుడైతే ఈ కర్మ మార్గ యోగ భగవత్ ప్రాప్తి గురించి శ్రమ పడుతూ వాడికి ఇంకా శ్రమ పడుతూ వాడికి దారి తప్పితే వాడికి ఏమిటంటే అనేక జన్మల్లో చేసుకున్న పుణ్యం ఏదైతే ఉందో ఆ పుణ్యాన్ని ప్రభావం వల్ల ఈ జన్మ ఎందే సిద్ధి పొంది సంపూర్ణంగా పాపరంతుడు అవుతారని చెప్తాడు. అలా ఎక్కడికక్కడ ఆత్మానుసంధానం ఉంటే లాభాలన్నీ చెప్తాడు. యోగ అయితే తపస్సు చేసే ఋషుల కంటే శ్రేష్ఠ చెప్తాడు. వాడు యోగి శాస్త్రజ్ఞుల కంటే శ్రేష్ఠుడు చెప్తాడు. సకామ కర్మలు ఆచరించే వాళ్ళ కంటే శ్రేష్ఠుడు అని చెప్తాడు. అవును అర్జున, ఏమని చెప్తాడంటే తస్మాత్ అంటాడు ఈ అధ్యాయంలోనే. అంచేత నువ్వు తప్పనిసరిగా యోగి కా అంటాడు. యోగి కావడం అంటే నిరంతరము తను చేసే ప్రతి పని భగవంతుడితో అనుసంధానమై చేయటాన్ని యోగం అని మనకి గతం అయిపోయిన అధ్యాయాల్లో చెప్పిందే చెప్తూ వస్తూ ఉంటాడండి. కానీ ఈ అధ్యాయంలో దాని యొక్క విశిష్టతని, దాని యొక్క వైభవాన్ని చాలా చక్కగా వర్ణిస్తారు. మళ్ళీ ఈ ఈ విషయంలో మేమీ సంశయం పడక్కర్లేదు. ఇలా చేస్తూ కృష్ణుడు చెప్పినట్టుగా ఇలా చేస్తూ ఉన్నట్లయితే వైరాగ్యవంతుడు కూడా అవుతావు అని చెప్తాడు. అభ్యాసేన కౌంతేయ వైరాగ్యేన చిగుచ్యతే అంటాడు. అంటే ఈ అభ్యాసం వల్ల, ఈ ఆత్మానుసంధానం అనే అభ్యాసం వల్ల నీలో వైరాగ్యం ఉదయించి
నీ ప్రయాణం సుగముగా నడుస్తుంది అని భరోసా ఇస్తాడండి ఈ అధ్యాయంలోనే. అలాగా ఎన్నో 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 దీనివల్ల ఉండే లాభాలు చెప్తాడు. మనసు వశం, మనసు గినికి నీకు వశం అయితే యోగ సిద్ధి కలుగుతుంది. వశం కాకపోతే యోగ సిద్ధి కలగడం కష్టం. మనస్సు వశనందున్న ఏ సాధకుడికైనా సాధన ద్వారా యోగ సిద్ధి పొందడం సాధ్యమే కానీ పెద్ద కష్టతరం ఏమీ కాదంటాడు. అందుచేత నువ్వు మనస్సును నిరంతరము పవిత్రం చేస్తూ ఆత్మానుసంధానం చేయమని చెప్తుంటాడండి ఈ అధ్యాయం అంతా. ఎల్లప్పుడూ ఆత్మానుసంధానం, ఈ మనస్సుకి ఆత్మానుసంధానం చేయమంటాడు. అదంత సులభమా అని అడుగుతాడు అర్జునుడు. అడుగుతూ చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాద బలవంతుడు అంటాడు. అది చాలా చంచలమైంది, దాన్ని లొంగదీయటం చాలా కష్టంగా ఉంది అని చెప్తాడు. అప్పుడు కష్టమే, నేను దాన్ని కాదన్ను, కానీ ఏమని చెప్తాడు, అభ్యాసంతో రోజు చేయగా చేయగా అది నీకు వశమవుతుందని చెప్తాడండి. ఈ సాధన అంతా కూడా ఈ అధ్యాయంలో నడుస్తూ ఉంటుంది చెప్పడం కృష్ణుడికి అర్జునుడికి మధ్యన. మనం ఏమేమి చేయాలి, ఎలా భగవత్ ప్రాప్తి కోసం మనం ఆత్మానుసంధానం అవడం ఎంతవరకు అవసరమో అది నిన్ను నువ్వు చేస్తూ పరిశీలించుకోమన్నారు. ఇప్పుడు రాధగా చెప్పారు కదా, అలా చేస్తూ ఉండగానే తెలుసుకున్నాను తప్ప తెలిసి చేయలేదండి అని. అంటే అనుభవం అన్నది చేశాక వస్తుంది, ముందే వచ్చేది. చేశాక ఆ చేయటంలో ఉండే రిజల్ట్ని మనం అనుభవంగా తీసుకుంటాం. కానీ ముందు ప్రేరణని గమనించి చేయటమే ముఖ్యం. ఆ విషయం ఇందులో కృష్ణ పరమాత్మ కూడా అదే చెప్తాడు. తపస్సు చేసేవాడి కంటే యోగి గొప్పవాడు, యోగి కంటే జ్ఞాని గొప్పవాడు, జ్ఞాని కంటే కర్మయోగి కంటే జ్ఞానయోగి, ఇలా ఒక్కొక్క దానికంటే ఒక్కొక్కళ్ళు శ్రేష్ఠులు అని చెప్తాడు. ఏమైనప్పటికీ కూడా ఇన్ని పేర్లతో పిలువబడిందంతా కూడా కేవలము నేను లేకుండా, ఈ నేననే భావన లేకుండా కేవలము ఉన్నది బ్రహ్మమే అనేక స్పృహతో చేసుకుంటూ వెళ్ళటాన్నే సూచిస్తుందండి. ఎన్ని రకాల శ్లోకాలుగా మార్చినా, ఎన్ని పదాలు మార్చినా ఇదంతా భాషా వైభవమే. కానీ మనం గుర్తించవలసింది ఏమిటంటే, నేను చేస్తానని లేకుండా చెప్పాడు ఈశ్వరుడు చేస్తున్నాను, చేయటం వరకే నాకు అధికారం, కానీ ఫలితాన్ని వచ్చిందా రాలేదా అని చూడటం అది సరైన పద్ధతి కాదని, మనకు వచ్చిందని కానీ రాలేదని కానీ లేదు, చెప్పాడంతే చేసేయటమే. అలా చేస్తూ పెడితేనే మన పని, మన ప్రయాణం ముందుకి నీటి మీద ప్రయాణంలా సుఖంగా పెడుతుంది. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే గతుకుల రోడ్డు మీద ప్రయాణం లాగా చేసాం, అవ్వలేదు, అయ్యింది, కుదిరింది, కుదరలేదు, లేదా అర్థమయ్యింది, అర్థం కాలేదు, ఇటువంటి సంశయాలని పీడిస్తాయి. అవేమీ లేకుండా కేవలం చెప్పబడింది చేసాం అంతే, అదొక్కటే పెట్టుకుంటే అది కేవలం మనల్ని ఎక్కడికి చేర్చాలో అక్కడికి చేరుస్తుందండి. కానీ ప్రతి సమయముందు, ప్రతి పని యందు అంతర్ముఖంగా చూసుకుంటూ, మనం ఉండే ప్లేస్ అదే కాబట్టి లో చూపుతోటే ప్రతి పని చేసామంటే భావం తయారవకుండా, ఆ చూపులో భావన అవసరం ఉండదు. ఆ పరమేశ్వరుడు చేస్తాడనే ఒకటే భావన, పనులు మారచ్చు కానీ భావన అదే ఉంటుంది. అప్పుడు మనకు కూడా పెద్ద డిస్టర్బెన్స్ ఉండదండి. డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా సుఖంగా ప్రయాణం సరిపోతుందని ఈ అధ్యాయం ద్వారా మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది. అంచేత ఈ అధ్యాయం 6వ అధ్యాయం ధ్యానం గురించి చెప్పబడిందని ఈ అధ్యాయాన్ని కూడా కొంతమంది అంటారు. ఎందుకంటే ధ్యానం ఎలా చేయాలో ఇక్కడ కొన్ని శ్లోకాల ద్వారా చెప్తారు కాబట్టి
దాన్ని ఆత్మ సంయమం అంటే ధ్యాన యోగం అని ఇంకో పేరుతో కూడా పిలుస్తారు. ఏదైనా భగవద్గీత భగవంతుడు గీచిన మార్గము, చూపించిన మార్గము. అది ఏ అధ్యాయమైనా కావచ్చు, ఏదైనా అది భగవంతుడు చూపించిన మార్గమే మనకి. అలా వెళ్ళిపోతే అసలు అసంశయం మహాభావం అంటాడు. నీకు సంశయాలేం అక్కర్లేదు, నువ్వు విశ్వాసం ఉంచి నడవటం అంటే నీకు సరైన దారి అని చెప్తాడు ఈ అధ్యాయంలోనే. చేత మనం, ఎందుకంటే ఈశ్వరుడు మన పైన బాధ్యత తీసుకున్నాడని, అందుకే మనకి ఇన్ని అవకాశాలు వచ్చాయని మనం గుర్తించి ముందుకెళ్ళిపోతే ఆయనే తీసుకుపోతుంటాడు, ఆయనే నడిపించేస్తుంటాడు. బ్రహ్మార్పణం.